नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज ब्रजैक मंडन समस्त पाप खंडन स्वभक्त चित्तरंजन सदैव नंदनंदन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गुरु गोविंदाय नमः। प्रिय भक्त बंधु प्रिय दर्शक बंधु पुण्यात्मा माने पुण्यमयी कल्याणदायिनी आशीषदायिनी अभयदायिनी मोर समस्त माँ माने सबु साधु संत वैष्णव ब्राह्मण देवता गुरु गुरुजन सबु बापा माँ समस्त पाद तले आम तरफरु सर्वप्रथमे कोटि कोटि मथा लोटा प्रणाम। भलरे थांतु आपण माने विश्व नियंता भगवान आपणकर आपणक परिवार वर्गंकर मंगल करंतु यह ही कामना। एबे आसंतु जिबा आम OTVर नियारा कार्यक्रम जार ना नारायण नारायण। आमर कथा थिला पूर्व अध्याय रे गज ह्रद भितर पशिची कुंभीरता गोड़ को धरिछि। गज चिंता करुछि मु डाकिबी काहाकू मु काहाकू डाकिबी किए अछि मते रक्षा करिवो। मो स्त्री माने चली गले मो पुओ झियो चली गले मो प्रजा पाटक चली गले केही तो नाहंती मत रक्षा करिवो किए। निराश्रय मांग जगदीश रक्ष्य काहाकू डाकिबी मु किए मते रक्षा करिवो किए मते साहा हबो। आम अवस्था भी दिने हाथी भलिया हबो। ए बापा माँ जेतिकी बापा माँ माने भाई भौणी माने जेतिकी टेलीविजन सामने रे बसी आज आमर कार्यक्रम नारायण को देखुच मने रख समस्त जीवन रे एमितिया समय गोटे आसीबो केही आपन को साहाय्य से समय रे करि परिबेनी। मने पकांतु जो समय रे बिछणा रे पड़िथिबे कफ घड़ घड़ होउतबा अल्प समय पर जीवन जीव से समय रे आपनकर पुओ चिंता थिबो झियो चिंता थिबो स्त्री चिंता थिबो संपत्ति चिंता थिबो भाई भाग चिंता थिबो मो घर केमिति चून मरा हबो से चिंता थिबो। थरे भाबंतु आज्ञा आम आखिरे खाली माया जाल भलिया सब माड़ी जाउथबो आम हाथ गोड़ अचल हो जाइथबो आमे किछि चाहुथबा किछि कहिबा पई किंतु पाटिरु किछि बाहर नथबो बाक शक्ति लोप पाई जाइथिबो किछि सुनिबा को चाहुथबा किंतु सुनि पार नथबा किछि देखिबा को चाहुथबा किंतु देखि पार नथबा। सेही समय रे हमर साहा किए आज्ञा थरे भाबंतु तो किए साहा पितवास जनार्दन नारायण को छड़ा आउ से समय रे साहा किए भरोसा किए। हाथी आज सही चिंता करुछि कहले मु सुनी थिली कुआडे हरि नाम धरिले सबु पाप नष्ट हो जाए। पुराणा कवि जड़े गोटे पुराणा गीत गाई ना आज्ञा पुराणा कवि गाउची आपण आगे गोटे पुराणा कालिया गीत हाथी भावुची कौन हरि नामे की रस अछि 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 आ पान कला लोक सिना जानिछि हरि नामे की रस अछि पान कला लोक सिना जानिछि हरि नामे की रस अछि जे पान करिछि से सिना जानिछि 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 पान न करे जे न जाने किछि हरि नामे की रस अछि पान कला लोक सिना जानिछि हरि नामे की रस अछि पान कला लोक सिना जानिछि हरि नामे की रस अछि। आगे जे खाइछि गइबो ना हाथी कोन हरि नाम रस पीथिला कि केबे खाली शुणिथिला मुनि ऋषि मानक पाखुरु नारायण बोली ना धरिले मनीष मुक्ति पाई जाए। आउ तो किसी जाननी खाली शुणी थेला आउ कौन शून्य रु पवन पवन रु नाद नाद रु बिंदु संभूत होइछि
ନାଦରୁ ବିନ୍ଦୁ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଛି ନାଦରୁ ବିନ୍ଦୁ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଛି ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଜଳ ମଧ୍ୟ କ୍ଷିତି 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 ଏ ବାବା ଏ କ୍ଷିତି ପରେ ଯାର ଲୀଳା ଲାଗିଛି ହରି ନାମେ କି ରସ ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ହରି ନାମେ କି ରସ ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ହରି ନାମେ କି ରସ ଅଛି ଖାଲି ସେତିକି ବ୍ରହ୍ମାଦି ନାରଦ ସୁକ ସନକା ଯେଉଁ ନାମ ସଦା ଜପ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ନାମ ସଦା ଜପ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ନାମ ସଦା ଜପ କରନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଦି ନାରଦ ସୁକ ସନକାଦି ଯେଉଁ ନାମ ସଦା ଜପ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ନାମ ସଦା ଜପ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ନାମ ସଦା ଜପ କରନ୍ତି ଯେ ନାମକୁ ଧରି ବିଭୀଷଣ ହନୁ 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 ଅମର ହୋଇଲା ଭୂଷଣ୍ଡ ପକ୍ଷୀ ହରି ନାମେ କି ରସ ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ହରି ନାମେ କି ରସ ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ହରି ନାମେ କି ରସ ଅଛି ଖାଲି ସେତିକି ଶେଷ ପଦ ଅତନୁ ରସରେ ତୋତନୁ ମିଶାଇ ଅତନୁ ରସରେ ତୋତନୁ ମିଶାଇ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଭଜ ଅମର ବସ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ଭଜ ଅମର ବସ୍ତି କହଇ ବାଉଳା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣେ କହଇ ବାଉଳା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣେ କଣ ପୂର୍ବରୁ ନଥିଲେ ନ ମିଳେ କିଛି ହରି ନାମେ କି ରସ ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ହରି ନାମେ କି ରସ ଅଛି ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି ହରି ନାମେ କି ରସ ଅଛି କଣ ଅଛି ହରି ନାମରେ ରସ ଯିଏ ପାଇଛି ସିନା ଜାଣିବ ନ ଖାଇଲା ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବ ଆଜ୍ଞା ହାତୀ ଗୋଡକୁ ଧରିଛୁ କୁମ୍ଭୀର ହାତୀ ଡାକିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହାତୀ କହୁଛି କୌଣସି ନାମ ଧରିକି ହାତୀ କେବେ ଡାକିନି ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ନାମ ଧରିନି ଖାଲି ଏତିକି ଡାକିଲା କଣ ଅଗତି ଗତି ଅଗତି ଗତି ନାଥ ଯେହୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଗତି ହେଉ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡୁଛି ମକରନ୍ଦ ଅଗତିର ଗତି ଯିଏ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଯାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ଋଷି ମୁନି ଯେ করে ধ্যান রখ হে রখ নারায়ণ গোবিন্দ 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 পদু গড়ুচি মকরন্দ অগতির গতি যিয়ে সে মতো রক্ষা কর হাতি ডাকিলা রক্ষা কর রক্ষা কর ভগবান কোণ কলে নারায়ণ নারদ ঠিয়া হইଛନ୍ତି নারদ কহিলে প্রভু কଣ কଲ ତମେ নারায়ণ কহিଲେ କଣ କରିବି ଗଜ ଡାକିଲା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯୋଜନରେ ଗଜ ଡାକିଲା ହେ ଦେବରାଜ ତା ଡାକକୁ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଶୁଣିଲ ଶ୍ରବଣ ଡେରି ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦଇତାରି ଦୁଃଖ ନ ଗଲା ମୋହରି ଡାକିଲା ହାତୀ କଣ କରିବି ନା କଣ କଲ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲ ନାରାୟଣ କହିଲେ କହିଲେ ମୁଁ ନିଜେ କାହିଁ ଯିବି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ପଠେଇଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ଚକ୍ର ତୁ ଯା କୁମ୍ଭୀରଟା ଧରିଛି ହାତୀର ଗୋଡ଼ କୁମ୍ଭୀରକୁ କାଟିଦେବୁ କୁମ୍ଭୀର ମରିଯିବ ହାତୀ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ ବିକଳ ହେଇକି ଡାକିଲାଣି ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ତାହେଲେ ଚକ୍ର ଗଲା ଆପଣ ନିଜେ ଗଲେନି ନାରାୟଣ କହିଲେ ଶୁଣୁନୁ କଣ ହେଲା ତାପରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆଇଲା କୁମ୍ଭୀର ଧରିଛି ହାତୀ ଗୋଡ଼କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଛି କିଏ କୁମ୍ଭୀର ନା ହାତୀ ହାତୀ ଡାକିଛି ଭଗବାନ ପଠେଇଲେ ଚକ୍ର ଚକ୍ର ଆଇଲା ଚକ୍ର ଠିଆ ହେଇକି ପଚାରିଲା ଏ କୁମ୍ଭୀର ହାତୀର ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ିବୁ ନା ତତେ କାଟିବି ବାପା ମା କୁମ୍ଭୀର ଚାହିଁଲା ଚକ୍ରକୁ କୁମ୍ଭୀର ପଚାରୁଛି କହିଲା ମତେ କାଟିବୁ କହିଲା ହଁ କୁମ୍ଭୀର ପଚାରିଲା ତୁ କିଏ ତୁ କିଏ ମୁଁ ଯେତିକି ପଚାରୁଛି ସେତିକି ଉତ୍ତର ଦେବୁ ତୁ କିଏ
ଚକ୍ର କହିଲା ମୁଁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। କହିଲା ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? ତୁ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ? କହିଲା ମୁଁ ଆସିଛି ତତେ ମାରି ବୋଲି। କାହିଁ? କୁମ୍ଭୀର କହିଲା ମୁଁ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିଛି? କହିଲା ନା। ତୁ ହାତୀର କ୍ଷତି କରୁଛୁ? କହିଲା ଯଦି ମୁଁ ହାତୀର କ୍ଷତି କଲି ହାତୀ ତତେ ଡାକିଛି କି? କୁମ୍ଭୀର କହୁଛି। କହିଲା ଏ ସୁଦର୍ଶନ ତତେ ଡାକିଛି କିଏ ଏଠିକି? ହାତୀ ତତେ ଡାକିଛି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆ ମତେ ରକ୍ଷା କର ଡାକିଛି? କହ ମତେ ହାତୀ କାହାକୁ ଡାକିଲା? ଗଜ ଡାକ ଦେଇଥିଲା ରଖ ନାରାୟଣ, ଗଜ ଡାକ ଦେଇଥିଲା ରଖ ନାରାୟଣ, ତୁହିକିରେ ନାରାୟଣ ଅଟୁ ସୁଦର୍ଶନ, ତୁହିକିରେ ନାରାୟଣ ଅଟୁ ସୁଦର୍ଶନ। ଆରେ ଗଜ ତ ଡାକିଥିଲା ନାରାୟଣ ରକ୍ଷା କର, ତୁ କଣ ନାରାୟଣ? କୁଆଡ଼େ ଆଇଲୁ? ଚକ୍ର କହିଲା ନା ମୁଁ ନାରାୟଣ ନୁହେଁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣ ପରା ମତେ ପଠେଇଲେ। କହିଲେ ଓହୋ ତତେ ନାରାୟଣ ପଠେଇଲେ ବୋଲି ତୁ ଆଇଲୁ? କହିଲା ହଁ। କହିଲା ଭଲ ଗତି ଯଦି ଅଛି ପଳା। ଚକ୍ର କହିଲା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଫେରି ଯାଉଛି। ଫେରିଗଲା ସୁଦର୍ଶନ, ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ନାରାୟଣଙ୍କ ଦେଖିଲେ ସୁଦର୍ଶନ ପଳେଇ ଆଇଲୁ। କାଟିଛୁ କୁମ୍ଭୀରକୁ କାଟିଛୁ? ସୁଦର୍ଶନ କହିଲା ପ୍ରଭୁ। ନାରାୟଣ କହିଲେ କ'ଣ? କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଏଇ ମୁଁ ଯୋଉ ଚାକିରିରେ ଅଛି, କୋଉ ଚାକିରି ଆଜ୍ଞା? ଭଗବାନ ପାଖରେ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ, ଯେମିତି ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କହୁଛି ଠାକୁରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଚାକିରିରେ ଅଛି ଚାକିରିଟା ମୋର ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର ଆଉ ଚାକିରି ଦରକାର ନାହିଁ। ଭଗବାନ କହିଲେ କିରେ କ'ଣ ହେଲା? ସୁଦର୍ଶନ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯୋଉଠିକି ପାରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ପଳଉଛୁ। ଆମେ ଗଲା ପରେ ସେ ଲୋକ ପଚାରୁଛି ତମକୁ ସେ ଡାକିଥିଲା? ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ ଆଜ୍ଞା? ସେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। କିଏ ଡାକିବ କି ସୁଦର୍ଶନ ରକ୍ଷା କର? କିଏ ଡାକିବ କି ମତେ ଗଦା ରକ୍ଷା କର? କିଏ ଡାକିବ ଚକ୍ର? କିଏ ଡାକିବ ପଦ୍ମ ରକ୍ଷା କର? କିଏ ଡାକିବ ଶଙ୍ଖ ରକ୍ଷା କର? କିଏ ଡାକିବେ? ଲୋକ ତ ତମକୁ ଡାକିବେ, ଆମକୁ କାହିଁ ପଠଉଛ ପ୍ରଭୁ? ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି। ନାରାୟଣ କହିଲେ ଏ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ନା ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ଛୋଟିଆ କଥାଟାକୁ ଅପମାନ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ବାପା? ଏ ଶୁଣ, ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଲୋକ ଅପମାନକୁ ଅପମାନ ବୋଲି ଭାବେନି, ସମ୍ମାନକୁ ସମ୍ମାନ ବୋଲି ଭାବେନି, ଦୁଃଖକୁ ଦୁଃଖ ବୋଲି ଭାବେନି, ସୁଖକୁ ସୁଖ ବୋଲି ଭାବେନି, ଦୁନିଆରେ ସେଇ ହେଉଛି ମହତ ପୁରୁଷ। ସୁଦର୍ଶନ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ାକ ମୋ ଭେଜାରେ ପଶୁନି ଆଜ୍ଞା, ମତେ ଖାଲି ଏତିକି କହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯିବାର ଅଛି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ତୁ ଏକା ସିନା ଯିବୁନି ମୁଁ ଯିବି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲେ ଚାଲେ। କହିଲା ହଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ମୁଁ ବସି ପଡ଼ିବି। ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସିଲେ ଗରୁଡ଼ ପିଠିରେ ବସି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ହାତୀ ଦେଖିଲା, କୁମ୍ଭୀର ଦେଖିଲା। ଆଜ୍ଞା ହାତୀ ତା ଥୋଡ଼ପାକୁ ଟେକିଦେଲା, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। କୁମ୍ଭୀର ସେଇ ପାଣି ଭିତରୁ ଥାଇ ଆଖିରୁ ଦି ଧାର ଲୁହ କୁମ୍ଭୀରର ଗଡ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଓଲଟା କଥା। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗଜ ଉଦ୍ଧାର, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛି କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା କିଏ? ପାଣି ଭିତରେ ଥାଇକି କୁମ୍ଭୀର ଏମିତି ତା ଆଗ ଗୋଡ଼ ଦିଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲା। କହିଲା ଠାକୁରେ ମୁଁ ସିନା ହାତୀ ଗୋଡ଼କୁ ଧରିଲି ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି ସାନ୍ତେ, କିଛି ଜାଣିନି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଏଇଠି କୁମ୍ଭୀର କହୁଛି ପାଣି ଭିତରେ ଥାଇକି କ'ଣ? କେଉଁ ପୂଜାରେ ମୁଁ ପୂଜିବି ତୁମକୁ? କୋଉ ପୂଜାରେ ତମକୁ ପୂଜା କରିବି? କୋଉ ପୂଜାରେ ପୂଜା କରିବି ମୁଁ? କେଉଁ ପୂଜାରେ ମୁଁ ପୂଜିବି ତୁମକୁ? হে তুমি অজনা রাইজ দেবতা, তুমি অজনা রাইজ দেবতা, কেউ পূজারে মু বুঝিবি তোমাকু, কেউ পূজারে মু বুঝিবি তোমাকু, তুমি অজনা রাইজ দেবতা, তুমি অজনা রাইজ দেবতা। কোউ পূজারে পূজা করিবি মু জানিনি। সবু তো তোমারি খেল
ଜଗତରେ ସବୁ ତ ତୁମରି ଖେଳ ଜଗତରେ କି ଦେଇ କରିବି ବନ୍ଧୁତା ଅଜଣା ରାଇଜ ଦେବତା କେଉଁ ପୂଜାରେ ମୁଁ ପୂଜିବି ତୁମକୁ କେଉଁ ପୂଜାରେ ମୁଁ ପୂଜିବି ତୁମକୁ ତୁମେ ଅଜଣା ରାଇଜ ଦେବତା ତୁମେ ଅଜଣା ରାଇଜ ଦେବତା ହେ ମୋର ଅଜଣା ରାଇଜର ଦେବତା ଗୀତ ପଦଟାକୁ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀର ଆଖିରେ ଲୁହ ହେ ମୋର ଅଜଣା ରାଇଜର ଦେବତା ପଦଟା କଣ ଅଜଣା ରାଇଜର ଦେବତା ନ ଜାଣେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ପୂଜାର ଧନା ଜାଣିନି କି ଦେଇ କରିବି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କି ଦେଇ କରିବି ତୁମକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କି ଦେଇ କରିବି ତୁମକୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଭଗତି ଅନ୍ତରେ ପୂଜିବି ତୁମକୁ ଭଗତି ଅନ୍ତରେ ପୂଜିବି ତୁମକୁ ଏଇ ତ ନାହୋ ସେ କ୍ଷମତା ତୁମେ ଅଜଣା ରାଇଜ ଦେବତା ହେ ନାରାୟଣ କେଉଁ ପୂଜାରେ ମୁଁ ପୂଜିବି ତୁମକୁ କେଉଁ ପୂଜାରେ ମୁଁ ପୂଜିବି ତୁମକୁ ତୁମେ ଅଜଣା ରାଇଜ ଦେବତା ତୁମେ ଅଜଣା ରାଇଜ ଦେବତା କୋଉଥିରେ ପୂଜା କରିବି ଠାକୁରେ କୁମ୍ଭୀର ଏମିତି ଆଗ ଗୋଡ଼ ଦିଟାକୁ ଯୋଡ଼ିଛି ଆଖିରେ ଲୁହ ହାତୀ ଠିଆ ହେଇଛି ହାତୀ କହିଲା ଠାକୁରେ ତମେ କଣ ସେଇ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯାହା ନାଁଟା ଗାଆନ୍ତି ତମେ କଣ ସେଇ ତମେ ସେଇ ଏଇଠି ହାତୀ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲା କଣ କାଷ୍ଠ ପାଷାଣରେ ଘଟ ଘଟାନ୍ତରେ ପୁରୀ ରହିଅଛ ସକଳ ସ୍ଥାନରେ ପୁରୀ ରହିଅଛ ସକଳ ସ୍ଥାନରେ ପୁରୀ ରହିଅଛ ସକଳ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ମନରେ ଶୁଣୁଛ କାନରେ ଜାଣୁଛ ମନରେ ଶୁଣୁଛ କାନରେ ତୁମେ ଜାଣି ଶୁଣି ହୁଅ ଜଡ଼ତା ଅଜଣା ରାଇଜ ଦେବତା କେଉଁ ପୂଜାରେ ମୁଁ ପୂଜିବି ତୁମକୁ କେଉଁ ପୂଜାରେ ମୁଁ ପୂଜିବି ତୁମକୁ ତୁମେ ଅଜଣା ରାଇଜ ଦେବତା ତୁମେ ଅଜଣା ରାଇଜ ଦେବତା ତୁମେ ଅଜଣା ରାଇଜ ଦେବତା ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଆସିଲା କୁମ୍ଭୀରର ଗଳା କାଟିଲା ବାପା ଥରେ ଖାଲି ଭାବନ୍ତୁ କୁମ୍ଭୀରର ଗଳା କଟିଗଲା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିମାନ ଆସିଲା କୁମ୍ଭୀରର ଆତ୍ମା ବିମାନରେ ବସିଲା ପଳେଇଲା ହାତୀ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି ବାପା ମା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା କି ଆପଣମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କହେ ଗଜ ଉଦ୍ଧାର କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା କିଏ କୁମ୍ଭୀର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା ବିମାନରେ ବସିକି ପଳେଇଲା ଗଜ ଠିଆ ହେଇଛି ଗଜ ପଚାରିଲା ପ୍ରଭୁ ଇଏ କ'ଣ ତମକୁ ଡାକିଥିଲି ମୁଁ ନାରାୟଣ କହିଲେ ହଁ ମୁଁ ତମକୁ ଡାକିଲି ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଆଇଲ କହିଲା ହଁ ତାହେଲେ କୁମ୍ଭୀର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ନାରାୟଣ ହସିଲେ କହିଲେ ଗଜ ନା ଆଜ୍ଞା ଆରେ ତୁ ସିନା ଏତେ ଦିନ ଡାକିଲୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ତୁ ମୋର କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କୁମ୍ଭୀର ତୁ ଯୋଉ 3 ମାସ ମତେ ଡାକିଲୁ ଏଇ 3 ମାସ କାଳ ତୋ ଭଳିଆ ଭକ୍ତର ପାଦକୁ ଧରିକି ବା କୁମ୍ଭୀର ପଡିଛି ରେ ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା ତୁ ମତେ ଡାକିଲୁ ମୋର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ତୁ
କିନ୍ତୁ ତୋ ଭଳିଆ ଭକ୍ତର ପାଦକୁ ଯିଏ 3 ମାସ କାଳ ଧରିଥିଲା ଆଗ ସିଏ ତରିବ ନା ଆଗ ତୁ ତରିବୁ କହ। ଗଜ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି। ଗଜ ଉଦାହରଣ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ତ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ହରି କଥା କରି କଥା, ହରି କଥା ଗଲା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଚରିତ, କରି କଥା ଗଲା ଗଜ ଚରିତ, ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ରହିଲା ଭାତ ଲୁଗା। ଭାତ କଥା କ'ଣ, ଲୁଗା କଥା କ'ଣ, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତାରେ ମନେ ରଖିବେ ଅନୁଭୂତି ଯୋଗମାଳା ବହି 2ୟ ଖଣ୍ଡ 229 ପୃଷ୍ଠାରେ ଲେଖା ଅଛି। ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆତ ଖାଇବେ ନାହିଁ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆତ, ନେଉଆ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହନ୍ତି, ଆତ ଖାଇବେନି। ଏବଂ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ସୋରିଷ ଖାଇବେନି। ଏବଂ ପୌଷ ମାସରେ କୋଳଥ ଖାଇବେନି। ଏବଂ ମାଘ ମାସରେ ବରକୋଳି ଖାଇବେନି। ଏବଂ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ସଜନା ଛୁଇଁ ଖାଇବେନି। ଏବଂ ଚୈତ୍ର ମାସରେ କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ନିହାତି ଖାଇଲେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ। ମୁଁ କହୁନି, ବୈଦ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରିଛି। ମାନିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହବା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶ୍ରୀମନ୍ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ।